नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 18 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सुभद्रा योजना रे मिलिबो 25,000 टंका। अन्यपटे चाषी मानकर 75,000 टंका पर्यंत ऋण छाड़ कले सरकार। यह सहित राज्य सरकारंकर अनेक नुआ योजना मध्य आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 एका सांगरे मिलिबो 5टा किस्ती 25,000 टंका। तेबे आसंता अगस्ट 28 तारिख दिन मिलिबो सुभद्रा योजनार टंका। नयागढ़ रे सुभद्रा राज्य स्तरीय समारोह रे टंका दियाजिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैचंती। तेबे अगस्ट 28 तारिख सुधा जो माने आवेदन करथिले सेमानंको सुभद्रा योजना टंका मिलिबो बोली प्रभाती परिडा कहिचंती। एहा सहित बाद पड़ी जाइथिबा योग्य हिताधिकारी मानंको एका संगरे 5टी किस्ती रे 25,000 टंका प्रदान कराजिबो बोली से सूचना दैचंती। नंबर 2 वर्षा पाई आज ओडिशार 2 जिला को रेड वार्निंग। बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप अवपातर रूप नहीं एबे यह उत्तर पश्चिम दिग को गति करुचे। एबे पश्चिम बंग झारखंड एवं बिहार अतिक्रम करिवार संभावना रहिছে। तेबे आज ओडिशार 2 जिला रे केन्दुझर एवं मयूरभंज एई 2 जिला रे अधिक वर्षा संभावना थिबारु रेड वार्निंग जारी करा जायছে। यह सहित बालेश्वर जाजपुर ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ जिले में किछि स्थान रे वर्षा होई पारे एथिपाई येलो वार्निंग जारी होईछि। नंबर 3 22 तारिख कंपिब कलिंग स्टाडियम। विश्वस्तरीय आथलेट उपस्थिति रे चलचंचल हेब भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम। तेबे आसंता 22 तारिख रे अनुष्ठित हेब इंडियन ओपन वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल रूट 2026। गत वर्ष कांस्य पदक पई यह खेला जाइथिबा बेले चलित वर्ष राज्य सरकारंकर क्रीड़ा एवं युव सेवा विभाग पक्षरु यह रौप्य पदक पई आयोजन करा। नंबर 4 बन्यांचल समीक्षा कले मुख्यमंत्री। जाजपुर बन्यांचल बोट रे बुली बन्या प्रभावित अंचल परिदर्शन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जाजपुर दशरथपुर रे बन्यांचल परिदर्शन करिसंती मुख्यमंत्री। जाजपुर धर्मशाला रे पहुंचीथिले। एहा परे तांको सहित राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल, विधायक हिमांशु शेखर साहू, विधायक आकाश दास नायक मध्य बन्यांचल समीक्षा करिसंती। विपन्न मानंको भेटिबा सहित किभଳି थैथान एवं उद्धार कार्य कराजिबो ए नै समीक्षा करिसंती। नंबर 5 हीराकुद रे खोलिला आउ 5 गेट बढ़िला बन्या भय। बढ़ुचे हीराकुद जलस्तर वृद्धि जोगु हीराकुद जलभंडार रे एबे आउ 5टी गेट खोला जाइछे। पूर्वरु 2टी गेट देई बन्या जल निष्कासन हेउथिबा बेले एबे मोट 7टी गेट देई बन्या जल निष्कासन हेउचे। यह सहित एबे हीराकुद जलभंडार जलस्तर 619.2 मीटर रहिছে। जलभंडार को अधिक जल प्रवेश करुची, कम जल छड़ा जाउची। नंबर 6 बन्या तदारख करिबे 3 बीजेडी नेता। बन्या प्रभावित जिला पाई बीजेडी रो 3 नेता नियुक्ति। बन्यांचल परिदर्शन करी प्रभावितंक सहित आलोचना करिबे बीजेडी रो वरिष्ठ नेता। जाजपुर जिला पाई प्रदीप अमात, भद्रक पाई अरुण साहू और बालेश्वर जिला पाई संजय दास वर्मा को नियुक्ति करा जाइछे। सेमाने बन्यांचल बुलिबे, रिलीफ एवं पुनरुद्धार कार्यर समन्वय करिबे बोली सूचना दैछन्ति। डबल बन्यारे बालेश्वर भद्रक जाजपुर जिला एबे उबुटुबु हेउची। नंबर 7 व्यवसायी मानंको बड़ झटका, बातिल हेबो ट्रेड लाइसेंस। आवासिक प्लानिंग नहीं व्यवसाय करिबा महंगा पड़िबो। सबु वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रो ट्रेड लाइसेंस बातिल करिबा को निर्देश दैछि बीएमसी पक्षरु ए नहीं 3 जोनाल कमिशन को जांच करी लाइसेंस बातिल करिबा को निर्देश दिया जाइछे। बीएमसी अंचल रे प्राय 4,639 व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहिছে। जेउ प्रतिष्ठान गुड़िक आवासिक प्लानिंग अप्रूवाल नहीं व्यवसाय करुचंती से सब अनुष्ठान बीएमसी पूर्वर तालिकाभुक्त करने सहित सुप्रीमकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल करिछि। नंबर 8 कृषि ऋण छाड़ परिमाण बढ़िला 75,000 टंका पर्यंत कृषि ऋण छाड़। तमिलनाडुर मुख्यमंत्री विजय जोसेफ सोमवार दिन राज्य विधानसभा रे कृषि ऋण छाड़ योजनार परिधि बढ़ाइबा पाई घोषणा करिसंती। यह सहित मोट आर्थिक अनुदान
6,220 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 13.34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇଥିବା 75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ବୈତରଣୀରୁ ବନ୍ୟା ପାଣି କମିବାକୁ 4 ଦିନ ଲାଗିବ। ଉଛୁଳୁଛି ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଜଳକା ନଦୀ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର। ବର୍ଷା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାରୁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନଦୀ। ମାତ୍ର ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 10, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିରେ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବେ ସରକାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିରେ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଜବରଦଖଲ କରି ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜମିରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ମାଫ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସରକାର ଓପନ ଆକ୍ସନ କରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ନମ୍ବର 11, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତି ସଙ୍କଟ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଜଜ୍ ସଙ୍କଟ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟକ ବିଚାରପତି ନଥିବାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୋଟ 33 ଜଣ ଜଜ୍ଙ୍କ ପଦ ଅନୁମୋଦିତ ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 17 ଜଣ ଜଜ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁମୋଦିତ ପଦର ପ୍ରାୟ 50% ଜଜ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଏହାରି ଭିତରେ ନିକଟରେ 2 ଜଣ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆଉ ଦୁଇ ବିଚାରପତି ଅବସର ନେବେ। ନମ୍ବର 12, ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ। ବୋରିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। 29 ପଞ୍ଚାୟତର 48 ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର 1,20,720 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 51ଟି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ନମ୍ବର 3, ଖଣି ବିଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି କହିଲେ ନବୀନ। ସଂସଦରେ ପାରିତ ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଖଣି ବିଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ କରିବ ବିଜେଡି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସଂସଦରେ ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026 ପାରିତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବୟାନବାଜି ଜୋର ଧରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖି କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତେଣୁ ଏହି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ସହିତ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶାସକ ଦଳ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ନମ୍ବର 14, ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ ତାଙ୍କର ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାଂଗଠନିକ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା, ଯୁବ ଚେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନବୀନଙ୍କ ଟିମ୍ରେ 13 ଜଣ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। 8 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପୁରୀ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ସଂଯୋଜକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 15, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆଖି ବୁଜିଲା ବାଘ ଛୁଆ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲାଳନ ପାଳନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଅଣ୍ଡିରା ବାଘ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବାଘ ଛୁଆଟିର ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବାଘ ଛୁଆଟିର ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ଏବେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 26କୁ ଖସି ଆସିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ 2025 ଡିସେମ୍ବର 27ରେ ବାଘ ଅମିତ ଏବଂ ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀର ମିଳନରେ 3ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଦିରୁ ଗୋଟିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି।
ନମ୍ବର 15 ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଜର ରଖିବାକୁ କହିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଏଲ୍ପିଜି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା। ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନ ଲାଗି KYC ସମୟସୀମା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏବେ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ବଢ଼ାଇ ଅଗଷ୍ଟ 23 କରିଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଲଗାତାର ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ରହିବା, ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଆପ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅବଧି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଧରାପଡ଼ିଗଲା ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ଗଣହତ୍ୟା ଯୋଜନା। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କର। ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଗାଜାର ପୂର୍ବତନ ବନ୍ଧକ ରୋମ ବ୍ଲାକ୍ସଭେସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବେଳେ ଗାଜାରେ ପ୍ରତି ରାତିରେ 30ରୁ 40 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ଗତକାଲି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ଉପରେ 530 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାର ଦର ଦିଲ୍ଲୀରେ 1,55,810 ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୂପା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି 2,37,099 ଟଙ୍କା। 19 ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 4,000ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସହିତ 350 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବିଶ୍ୱର ଅତି ସୀମିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 20 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ବାଂଲାଦେଶଠାରୁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲାଗିପାରେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଫିରୁ ଦଳ 4 ଓଭର କମ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିବାରୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଭର ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିର 5% ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ।